Паҳандараи Чилдихтарон номи асливу қадимааш Паҳандара аст. яъне дар дараи паҳм ҳамин деҳа бунёд шудагиай. То солҳои 40 ин деҳа обод буд, яке аз деҳаҳои номдор буд. дар ин деҳа бобои ман, бобои Низом бигем вакили ҳамин деҳа буд, ки бо номи Арбоб Низом ёд мешуд. баъди он ки дар минтақаҳои ҷануби Тоҷикистон пахтакорӣ шурӯъ шуд ва одамон намерасиданд, қувваи корӣ намерасид, бинобар ин одамоне ки дар кӯҳистон зиндагӣ мекунанд, онҳоро барои пахтакорӣ ба минтақаҳои ҷануб, аз ҷумла ба ноҳияи Восеъ, Темурмалик, ба ноҳияи Фархор, ба ҳамин ноҳияҳо кушонда бурданд. соли 90 ба ҳукумати ноҳияи Муъминобод, ки дар он вақт ноҳияи Ленинград ёд мешуд, муроҷиат кардам ва ҳамин тариқ 44 бигем хоҷагӣ муроҷиат кардем барои обод кардани ҳамин деҳаи Паҳандараи ҳозира. ва ҳамин тариқ дар ин ҷо аз 44 гӯям одам ё хоҷагие ки муроҷиат карда буданд, ҳамагӣ мо 7 хоҷагӣ тавонистем ки дар ин ҷо соли 91 хона бунёд кунем ва аз соли 95 ин ҷониб дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунам. дар атрофи деҳаи Чилдихтарон ном гирифтанаш ин чандин ҳазор солҳо пеш мумкин омагӣ бошад. баъзе ривоятҳо оиди номи Чилдихтарон сол гузаштагони мо мегуфтанд. ободӣ ки ҳами мисол мавзеи Чилдихтаронро аҳолинишин шид, як аллакай солҳои наздик да чишид солҳои 60 то 70 ин деҳаи поюнгӣ ки бо номи Чилдихтарони то инҷо машҳуранд, ҳамин солҳои 60 то 70 мисол аҳолинишин шид. дар бораи худи кӯҳҳои Чилдихтарон ривоятҳо бисёр ҳастанд. хайр ривоятҳои халқӣ ҳастанд. ривоят аст ки дар ин ҷо аслан одамони бисёр бузургҷусса зиндагӣ мекарда будастанд дар ҳамин деҳаи Паҳандара. аз ҳисоби он ки дар ин ҷо табиати хуб аст, гиёҳҳои шифобахши зиёд ҳастанд ва одамони бузургҷусса зиндагӣ мекарда будастанд. агар ман ҳамин хелам шинавидам ки ҳамон вақте ки ҳамон режиссёри он коргардоне ки ҳамин кинои Рустаму Суҳробро ба навор мегирифта будааст, гирифтанӣ мешуда будааст, гуфтааст ки мо бояд ҳаминро дар як деҳае бояд ба навор бигирем ки дар он ҷо одамонаш аслан ба монанди худи ҳамин бозингарони ҳамин кино бузургҷусса бошанд ва интихоб карданд худи ҳамин мавзеи Чилдихтарон. ҳар кадами и дар чӣ мисол мавзеи Чилдихтарон бо номи худ дорад. деҳаи ҳози худ нависодагим Паҳандара, поюнгиш Чилдихтарон ва дашт дар ар мегӯянд аслан. ва дар ҳуҷҷатӣ яъне бо номи Чилдихтарон ном гирифтанд ва аз соли 1969 деҳаи ҳаму баландҳоӣ ки дар ҳолати садамавӣ ки афтод, баъд мардум шумораи ҳамин хоҷагиш мумкин ҳамин 20-25 хоҷагӣ буданд, хоҷагӣ буданд, омадан дар ҳамин ҷа бо мисол ҳукумати ноҳия онҳоро мисол ҷо кард, дар ҳамин ҷа зиндагиро давом доданд. умуман ҳамин мавзеи Чилдихтарон ин мавзеи таърихӣ ҳам гӯем мешавад, чунки дар ин мавзеъ яке аз кӯҳҳои таърихӣ бигем кӯҳҳои Чилдихтарон дар ин ҷо қомат оростанд. дигараш он ки соли 71 дар ин мавзеъ кинои бигем шӯҳратёри Рустам ва Суҳроб ба навор гирифта шуд. яке аз актёрони бигем шӯҳратдоре ки ҳатто шӯҳрати ҷаҳонӣ дорад, Ҳошим Гадо дар ин ҷо
بگیم همون لحظه های خوبی همین کینو رو بازی کردن. از همین جهت این موضوع رو موضوع تاریخی هم گفتن ممکن است. باد و هوای چیلدختران خیلی فورم است برای یک گروه همین رستنی ها به نهایت مساعد است که همین رستنی ها از جهت اکولوژی با یک چند گروه جدا می شوند که یکی از همین گروهشان گروه مزوفیلیک، سروفیلی، گیدروفیلی هستند و موضوع چیلدختران که این اصلا مزوفیلی است، نه نمی زیاد دارد نه خشکی است، در میانه است و در این موضوع همین گروه رستنی ها به نهایت زیاد وام میخورند و اینچنین خیلی که دیده استودن در اینجا ارچه زرفشانی که به نهایت ارچه زیبا است و در این موضوع هم به نهایت زیاد وام میخورد. وقتی که ما نظر میکنیم به این کوه در اونجا سیمای همون سیمای آدم رو میبینیم. سیمای همون اگر در تخیلات همین وای کنیم یک جا میبینیم که کدام یک زنی با کدام یک کار مشغول است. یک تاش گوهره جنبانده ایستاده است، یک تاش آب گرفته ایستاده است و دیگرش به دیگر کار مشغول است. و اصلا این موضع بسیار موضع چیزی که گفتن موضع زیبا و منظر است. در این موضع تمام گیاهای شفابخش زیادند. کدام یک سیاح داخلی و خارجی که به این موضع میاد حتما از همین گیاهای شفابخش اینجا جمع آوری میکند و برای استفاده بردن میبرد. در حقیقت طبیعت ما بیحد بویه. اما نمودی گل‌های مثال در کوری هم دارد. خیلی کوی ما همش قریب بگیم که همه دارووریه. همه رسمتش دارووریه. اینجا با اکثریت مردم زنبور کورن، زنبور پرورن. خیلی همه حالت ها در قشر ما وجود دارد. خیلی رستنی ها چوی که حق میگن، برگ زوف میگن، همش دارو من. همش برای انسان با سیپان میگن، همه اینا در کوه ما میروین. خیلی مردم خیلی جمع میکنن. اما خوجگی جنگل هم پلان دارد، اما جمع آوری همون علفهای طبیعی. در این موضوع گیاهای شفابخش زیادند، بسیار هستند. به مانند جمیلک، خب سیر پیاز، به مانند پودینه بگیم للمی، زیرک، به مانند اسپند و بسیار گیاهای شفابخش در این موضوع بسیار هستند. درباره حیوانات وحشیش گویم، حیوانات وحشی هم در این موضوع زیاد هستند. به مانند پلنگ، به مانند شیر، به مانند خرس، به مانند مثلا بزهای کوهی گوناگون در این موضوع زیاد هستند. و از همین جهت این زیبایی همین دیار رو باز با حیوانات وحشیش، با همین بگیم علفهای طبیعی شفابخشش باز زیباتر کرده است. همساله کارمندان علمی باغ بوتانیکی شهر کلوب در قطارکوی حضرت شاه موضع چیلدختران کارهای علمی عملی برگزار میکنند. این موضع با طبیعت خاص خود تمام عالمان نه تنها خود جمهوری بلکه بیرون از آن را سیاحان را به خود جلب کردند، به آن خاطری که در اینجا نمودهای گیاهای
шифобахш, ғизоӣ, ороишӣ бениҳоят зиёд вомехӯранд ва як қисмати кори мо ин доир ба растаниҳои нодир ва дар зери хатари мавшавӣ қарор доштан мебошад, ки дар ин мавзеъ зиёда аст тақрибан 20 намуди растаниҳое вомехӯранд, ки ба китоби сурхи Тоҷикистон ва китоби сурхи байналмилалӣ вохӯрданд. Масалан, яке аз дарахтони нодире, ки дар ин мавзеъ мебошад, мо таи чандин солҳо бо ин гурӯҳи дарахтон кор кардастем, ин муруди тоҷикистонӣ аст, ки хоси Тоҷикистон аст, яъне ки эндемики Тоҷикистон мебошад. Танҳо дар мавзеъҳои кӯҳистони Тоҷикистон вомехӯрад тамом. ва айни замон бинобар сабаби аз меъёр зиёд буридан, нест кардан, ҳамин миқдори ҳамин гурӯҳҳо кам шудаанд ва ба китоби сурхи байналмилалӣ шомил гардидааст. So I'm Katie Pittman with the Missouri Botanical Garden, and I work as a seed bank specialist. من کیتی گتمن هستم، متخصصی ذخیره‌های دانگی‌های میسوری. ما در اینجا برای آموزش نگهداری دانگی‌ها آمدیم، البته پیش از همه برای آموزش رستنی‌ها و بعداً کار در سمت نگهداری و حفظ رستنی‌های گوناگون. اینجوری در این سمت به باغ بوتانیکی کولاب کمک می‌رسانیم و از تجربه اینها هم سبق می‌گیریم. چلدختران مکانی خیلی زیبا است. کوه‌های حیرت‌انگیز دارد. باد و هوا. خلاص اکولوژی اینجا در سطح عالی است. اگر شما به آمریکا سفر کنید این گونه کوه‌های بلند را نمی‌بینید. واقعاً اینجا حیرت‌انگیز است. حتی باورم نمی‌آید که من در یک موضع بلند قرار دارم. Hi, my name is Matt Labdil. I'm the Director of Landscape and Living Collections. نام من متن لابدین. من دیرکتور منظره و پرورش رستنی‌های باغ بوتانیکی میسوری هستم. من خیلی خوشحالم که در موضع چلدختران قرار دارم. من کوه‌های اینجا را خیلی زیاد دوست داشتم و مردم دهات خیلی جالبند. زندگی هم در چلدختران خیلی تفاوت دارد از آن که ما در میسوری داریم. راه‌ها کماشینند. اینجا بز و گوسفندان، اسب و گاوها را زیاد دیدن ممکن است. من دوست دارم که صبح بر وقت بیدار شوم و با دوستان تاجیکم طلوع آفتاب را ببینم. I'm here to learn, as Jovadan, who works with the Kulab Botanical Garden, knows. I've been asking him lots of در جریان آموزش به ما جاویدان متخصص باغ بوتانیکی کولاب خیلی معلومات‌های جالب داد. چیزی را که نمی‌دانم از خود سوال‌های زیاد می‌کنم و طرز تلفظ کلمه‌های تاجیکی را نیز آموختن می‌خواهم. زبانتون نیز خیلی جالب است. آدمان اینجا خیلی مهمان‌نواز هستند. من این را حتی با زبان بیان کردن نمی‌توانم. خلاص برای من خیلی پسند آمد. It makes me emotional. اصلا تصورات خارجی که ما از با علمان بیرون از جمهوری همکاری‌های سودمند داریم، آنها در اینجا با گروه‌های رستنی‌های وامیخورند که در حیات سرشان یکمین مرتبه دیدن. خیلی که ما عین زمان با کارمندان باغ بوتانیکی میسوری در اینجا یک اکسپدیسیون مشترک برپا کرده ایم. عین زمان زیاده از 20 نمود رستنی را آنها اولین مرتبه دیدن، برای که آنها خاصی همین منطقه است. بغیر از همین منطقه دیگر در دیگر جا نمیخورند. برای این گروه رستنی ها رو دیدن باید که اومده در همین موضع خودش باید ما نظارت کنیم. Delicious meat. Yes, soups and yogurts like you would not believe. The honey is so. در اینجا خوراک‌های بالذات هستند، مثلا شوربا و گوشت بریان. باز اصل اینجا طعم خوب دارد. جورغات باشد خیلی بالذات بود. من حتی این را فهماندن نمیتوانم. خلاص باز چند نوع خوراک‌های ملی استعمال کردم که خیلی بالذات بودند. خروتم با من خیلی پسند آمد. مردم تاجایی اون را با طرز درست آماده میکنند. من حتی در آماده کنی آن حضور داشتم که خیلی جالب دقت بود. من دوست داشتم که مردم آمریکا مثل اینجا باشند. برای اون که هر کس در اینجا خیلی دوستانه رفتار میکنند. با یکدیگر هرگاه سلام میدهند. من این عادت رو بسیار مقبول میدانم. هر وقتی که سیاحان میاد با اونها پیشکش میکنن شیر، جرغات یا قیماق، آنها در تعجب میمونند.
در تعجب میمونند. وقتی که قایماق رو میگیرند در چی رو میجوشانند و در یک چینی میگیرند، حتی با کرد قایماق رو میبرند. چنان غوث در چینی دیگر شیر نمیماند، همه قایماق میشود. سبب اساسی برای چی همه قایماق شدنش است، همه گیاهایی که در همه جا میرویند، غذانوکی گیاه ها نسبت گیاهایی که در تعدش میشود خیلی خیلی بلند است، خیلی خیلی بلند است. از همین نقطه نظر مردم بسیار که بیاید با شیر دوغ و قایماق مسکه دیگر همین موادهای استحصال کردگی دهاتی ها توجه میکنند. We hope to establish further relationships here and اینجنی ما در اینجا بیشتر بهر رشد تبادل دو جانبه منبع هستیم، یعنی به باغ بوتانیکی کلاب آید تأسیس دادن نقطه ذخیروی دانگی ها و به مدت زیاد نگهداری آنها را کمک کنیم که دانگی ها تا دیر باز مورد استفاده قرار گرفته باشند. اینچنین یاد داریم که به کارمندان باغ تجربه خود را بیاموزیم و از تجربه آنها نیز استفاده کنیم و اینچنین برای تهیه تجهیزات کمک کنیم. در عموم هدف ما تبادل دانگی ها بین دو باغ بوتانیکی هست که آن را باید براخمانیم. با مهمانداری مردم تاجیک حرف ندارم. بهترین در جهان گویم هم خطا نمی کنیم. پیش از اینجا اومدن فکرهای دیگر داشتم. من خیلی خوشحالم که حالا اینجایم. مسئله دیگر تغییریابی اقلیم تأثیر خود را به تمام جهان رسانیده است. من نه همه جزئیات هایی را که در تاجیکستان میگذارند میدانم، اما تصور کرده میتوانم که گرما حتما بر رستنی های اینجا تاثیر خود را میرساند. ما امید داریم که همکاری های باغ بوتانیکی میسوری و کلاب باعث میگردد که راه های بهترین نگهداری رستنی های گوناگون را پیدا کنیم که تحت تأثیر تغییریابی اقلیم قرار گرفته‌اند. ما می توانیم که برای حاضر و آینده رستنی ها را خوب نگهداری کنیم. به دوستان امریکایی خود مراجعت کرده میگویم که از اینجا دیدن کنند. میدونم که پرواز وقت طولانی را طلب میکند، ولی ارزشش را دارد. دیها اصلا اوید سیاحی بگیریم، یکی از موضوعهای بهترینی در جمهوری دهمی صبحانی می شود، نهضت دهمی صبحانی می شود. بهترین موضوع زیبا و منظر اویدی دقت مثال هر یک سیاحی داخلی یا خارجی باشد به خود جلب میکنند. حتی هم خیلی پیشتر گفتیم باد هوای همیشه خارجی میویند، یک جای بلندی در میره، یک هوای فورم میوید. هوای فورم یا ایره ما اهمیت دادگیم. فورم یا حتی هم نفس کشیدن ده، حتی هم هیچ میکنی که میگه که دیگه همین نفس تازه را ما بیرون نبرم. خالای آهوبی قدر نام زیبا این در جهان نیست. در جهان نیست. هم یک پای مرکدنش. چه تاریخ دارد نام شما؟ کی مان نام شما را آهوبی؟ مرا بابام. باباتون. چند سال شد در این موضع دهه 40 دختران زندگی داره؟ 30 سال. گاو مال زیاد دارین؟ نه 3-4 گاویا در 20 تا تمام. این برای زمستان تیار کردین خود؟ این خیلی در خلطه میگیریم، میکشیم ماشین سخت چیت میگیریم، این خروط میکنیم. در زمستان سوغوت میتیم یک طرف میخریم و میخیلیم. میفروشیم؟ میخواه یکون تک یکی بمونه میفروشیم. چه خشک میکنین؟ چه خویده داره در همین لنگ؟ این در همین خلطه میگیریم، این اکه گرفتمش. این چکه هست؟ چکه های نمیدونم. سخت شدگی نه؟ نه، در روزه های.
ایرا با نمک میکنم با دانمولک میگیرم کشول میکنم باید سخت شید میخیلیم خوب. این در چند روز سخت میشه؟ این 2 روز خلطه دم استوه 3 روز دیگه دانمولک. بعد میگیریم خوب میکنیم. باز در تابستان گاو علاق نمی رود؟ نه همینجور دمه چرا میره. چه علف زیاده؟ آره قروتا با میشکم اینم میگیریم زمستون میشکم تنوت میکنیم قروتا میکنیم میخوریم. چه قروتا زیاد میکنن در زمستان؟ میکنن اوه. روغن هم میگیرین؟ روغن میگیریم اوه 1 دستیلی میکنیم. شوا میکنیم، پیاز میکنیم، کارتوشکا میکنیم، لوبی میکنیم. این چیزایی که بعضی میستونه تیار میکنیم. از همه خوب چی میشه در اینجا؟ چخلی؟ از کدام مثلا کارتوشکای خوب میشود یا که لوبی زیاد میگیریش؟ حوزه می بغدا میکردیم یا تونه کارتوشکا یا تونه پیاز میکردیم حوزه دیگه اینطوری بغ شیراز سویا شیراز. های کمتر میگیریم 10 خوبچه هم تری. برای نمیشه دیگه لوبیش هم کم شده عکس 4 خوبچه میگرفتیم سولوی اول. حوزه 1 تا میگیرم. همه علف شده تریش سویا شده میشه. سیب هست سیب چی خیلی؟ سیب سوزم خیلی سال خیلی فروختن یک 30 تونه قریب فروختم. در بسیار جا دیدیم که مثلا در دهه ها قروت در سبدهای مخصوص قاق میکنن برای شمال گفته این ویران نمیشه در این تگش یا که علش کردن میگیریم؟ اکوش وش او را میشیم که اگه تایلوش ده نه بعد تگش میموند خیلی قاق میشود؟ قاق میشود که جایی بود یک جای فهمیدم که همین قیماق مومن آباد این قوشق میمونی میستد میگه اینقدر قفس است این قیماق بیار اون بیرون دای اکی سری کانترا گرفتم میگیرم هر روز یلگانی میخورم میبینیم وزیره بیار برای چی میگن خیلی که این بیرون دای قوشق توزه در درمشونو قوشق میمونی میستد میست هوا این قیماق است این قیماق هوا یک قوشق رو نه در نه کانترا شیر دورگانه که ترین میگیرم گوام بسیار بدن مردانه که بسیارش این خیلی گنده میگرفتم من کورچه میبریدن کسی که میومد میوردم میبریدن میخوردن بعد پویست چی میکردین چه خیلی بود همون میکردم این اما 20 روز ما میگرفتم با 20 روز دیگه و امرا میگرفتم خیلی فور میگشتیم میکردم یک ستیل روغن خیلی پوین دابدیم روز دیگه بوجه نمیتونستم دیگه هم یک ستیل روغن خیلی میکردم همسویا کوما میدادم قیماق بسیار با مزه این قیماق چه میگیرین میجوشونین قیماق یک سرک چوی نمی قوسه که میمونیشه میره با پای کورد اگر با بسیارترش مونی با قوس هر میشه هم ساعت 1 دم میگیریش 12 یگای میگیرم چک کمترن شیراگانه که 30 میگرفتم میگم این تر لگانو دم میگرفتم که خیلی دیگه نیست تری کمترک محصولات شیری برای سلامتی کودکان بسیار فایده‌ناک است آنم فقط شیروغان سحرو میخورم هر سحری شیروغان با مسکای تو به خدا ای وقتی که میکنن سلام میکنن خیلی جرگوشو همه وقت است ده خوبه همه وقت جرگوشو است خود هم کنید شنیده میبریم میخورن خود در این موضع قریب 20 خوجگی کار فعالیت زندگی میکنند. مشغولیت اساسی این آدمانی که در اینجا زندگی میکنند چارواداری است. از حساب چاروا اونها میتوانند زندگی خود را پیش برند. در حقیقت وقتی که چاروادار شدید دوغ چکه پیدا میشود و قروت پیدا میشود و باز دیگر چیزا پیدا میشوند و چنانه که خود دیده سازیم در پیش به نوار گرفتیم همون اهالی با بغیر از اون که چارو را به سودا میمونند زندگیشون را پیش میبرند قروت استحصال میکنن و از حساب همون قروت هم زندگی خودشون را پیش میبرند از حساب دوغ چکه اینا بعد اون که در این موضع بگیم نقطه قبول سیاحان شده است آنها میتوانند با سیاحان از همین محصولاتایی که خودشان تیار کردند پیشکش کنند و آنها
خریداری کنن و اهالی اینجا نیز از این استفاده برده زندگی خود را پیش میبرند. و زندگی دهات نسبت زندگی شهر خیلی سبک و آسان است. از کدام نقطه نظر؟ در دهات وقتی که چاروا پرورش میکنن، وقتی که میوه های خودی همین از میوه های استفاده میبرند، از گیاه های استفاده میبرند و اگر یک سال جمع آوری کنن، 3 ماه جمع آوری کنن، 1 سال استعمال کردن میتوانند. ما حاضر در ناحیه مبین‌آباد در کوه چیلدختران قرار داریم. همین گوسفندا حاضر در همینجا چریده رفته آماده هستند. بسیار علف همینجا برای مال چریدنش کلاه میباشد و مال تیز فربی میکنه. مال همینجا نقض میشه میروه. مالداری بسیار ساحه سیر در اومده. مثلا اگر 500 گوسفند داشته باشی، اگر همین یک برای هم کنن، اگر به شرط 500 برای میگیری، 100 تاش اگر از خودی همین گوسفند و مثال گپ ده مرده و دیگر چیزایی که داریم ببروره، اگر 400 گوسفند زیادی میموند. خیلی برای زندگی دیگه ایده قلای چیز نمیشوه. خیلی بودگیش همین میفهمیدگی ما. اینجا همه نمود گل گیاه هسته، سبزا هسته، هر نمود گلا هسته، یا پیازا هسته یا پیازان، یا همه گوسفند خراب میکنه. یا این سال نسبت پورینا بهترین است. چراندن از ماه اپریل سر میکنیم ما مایده همون طرف تا اومدن میگیریم. اون ماه اپریل ده جود علف نیست، ما نکولی بعد علف میشه، با بعدتر ولی علف جان میگیره. همون تا چرانه اومده استیم. اصلا سنگ و زمین هستند، لیکن از شبی که بوروندگر امسال بسیار شد، علف هم نموش خوب است. خب ساحه چورو نه تنها چوروی ما، بلکه چوروهای مثل در تعدادش بودگی هم یعنی امجده مثل ایلاق گذرانی میکنن و ولکه علفی که امسال در مثل زیر درختان ما در طبیعت ما هست، برای چورو و ذخیره ما ولکه بسنده است. گویا همین حقیقتا ما ایلاق دهیم، یک ایلاق شب میخوره. دارید گپ گیری با 100 کیلومتر دیگه هایکنی برای نیه. اما ایلاقای میبرند سال نوبت قطعی میچرونند، با برگهی برگشته به خونه را میورند، شیر دوغو مثل مسکش خوردن میگیرند، زیادیش اگر مون خیلی فروش ده میبرند. این طرز زندگی کوهستان هم میه. این خیلیش پاش بیا پارتان میگیره دوستا. همین بعد شکمش سیر کرد، مایده پاش میشه پارتان میگیره. یا ما نتروشیدیم، به خاطر نتروشیدیم که اینجا برفای مثل جولای مثل گپ ضرر میکنه گوسفند نتروشیدیم. امسال همین تا های کدیم اومدیم گوسفند خودش پاش میشه پارتیست های. خورد خروگمون گوسفندی خدمونه هیچ کمورا جنگ نمیکنه. میه تاکش میکشیم. مایده خوردن میگیریم، مش بوچید با تگش میکشیم. نان میکنیم همینجا. توگی میکنیم، ما نان میوریم، ای ته میریم نان میوریم. خیلی دیگه محصولات رو میوریم، مقصد پیاز و کارتوشکا و دیگه چیزا رو میوریم. همینا رو استفاده بردیم. این میروه خیلی همون کوی چیلدختران اخیرش میروه. ولی 2 روز دیگه اینجا ما حرکت میکنیم، بعد به جای همون چیمون میرسیم. به جای میچرونه گوسفند. این راه ولی اینجا علف هم نیست، هیچی هم نیست، گیاه نیست اینجا. این راه در رفته سه گوسفند رو داره. اینجا را 50 خیل نمودی رمه چر در رفته گیاه. او تور بعد بو هر نمودی علفه و تور داره. اگر به شرط ما در داشت باشم در همین سن سال 80 ممکن راه گشته نتونم، لیکن من برابر گوسفند دویده گشتم. از باد هوای خوب که یگان مثال چیز قیمت زیادی ندارد، فراوان است. خب دویمو بگیم
طبیعت ما بهاره دویمو یعنی شلقینه. خب شرایط زندگی اعصاب جنگل مثل میوه ها هستید جمع آوری میکنیم، سوهای چورو پروری میکنیم، سوهای خب زنبور پروری میکنیم، خب سوهای مثل کشاورزی را پیش میبریم، باغکاری را میکنیم. زندگی به همین رفتن میگیره. مثل باغ ها اگر میوهشو زیاد شد یک قدری در خوجگی استفاده میبریم، یک قدرش میبریم مثل به بازارو برای روز گذروندن سودا میکنیم. بغیر از اون که مردم اینجا به چارواداری مشغول است، این چونی به باغداری هم باغکاری هم مشغول هستند. مثلا خود من در اینجا با باغکاری مشغول شدم از سالهای تقریبا بعد اون که در اینجا آمدم، یک دو سال پس با باغکاری مشغول شدم. در باغ من خود زیاده ممکن از 600-700 عدد درختان گوناگون با مانند سیب خوبانی زرد، سیب خوبانی سرخ، سیم رنکو، نوک‌های نوهای گوناگون، نشپوتی، زردولو، آلمولو و با بسیار دیگر نمودهای درختان من در اینجا شناندم و حاضر پرورش کرده ایستادم. اهالی همین دیگه هم نیز با باغکاری کم و بیش مشغول هستند و چنین توانشون و آنها از زمین صبح زندگی خود را پیش میبرند. زنبور یکی از سوهاهای بهترین حساب میخورد، خصوصا در کوهستان. به این سوها زندگی کردن هم حتی مشکله. یکی از موضوعهای اوید زنبور پروری مطابق این خیلی همین دهه زیبا منظر چلدقتران است. چون که در اینجا گفتیم که گیاهای شفابخش حد کنار ندارد. برای همین هر یک زنبور همون شهد میگرفتگی را خصوصا همون رستنی های یعنی شفابخش چیز میکنه. حاجی خیلی که شما نگاه دارین در پیش تو یکی از گیاه های یعنی سپارسیت میگن که گلی گلابی دارد و این رستنی است که خصوصا همی برای زنبور هم را میکورن، چون که وی همون گلش بسیار عسل دهنده است. اینو بر همین زنبور در پیش همی مثل علف سپارسیت میمونی که از همون شهد گرفته یعنی عسل تیار کند. خب خیلی گفتیم که وقتی که عسل کوهی خب از گیاهای شفابخش که پیدا شد، خریداری که مثل از همین عسل میخرد وی خواه نخواه به ارگانیسم وی درمان میبخشد، چون که علاقه همین شفابخشی خیلی همین رستنی ها که بود در عسل یعنی دچن می شود. بنابر همین خب در همین دیه های ما کوهستان خصوصا زیبا منظر چلدقتران در قریب همه به همین سوهای زنبور پروری خب مشغول است. خب هر کدومش قریب دارد 10 اویله 15 اویله مثلا 20 اویله هم خیلی دارد و از اونها وقتی عسل میگیرد چقدرش که در خوجگی استفاده میبرد باقی مونده‌اش مثلا به بازارها برده به سودا و زندگی خود رو در همین دوردست‌ترین چیز پیش میبرد. کس به قشلاق شما مهمان شود، خوش دماغ از باغ و از بستان شود، از سعادت‌هایتان شادان شود، از سعادت‌هایتان شادان شود، شادان شود، شادان شود. اینقدر زیباست پیشراک شما سکلی دل‌ها، پیشراک شما
شما لطف و احسان از در کوی شما روشنایی بارد از روی شما روشنایی بارد از روی شما روی شما روی شما اینقدر زیباست قشلاق شما سایقلی دل هاست قشلاق شما فارم آواز رسد از کوچه باغ دل کند رخسار زیبا را سراغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ یاری ما هرگز نبیند درد و داغ ای درد و داغ ای درد و داغ اینقدر زیباست قشلاق شما سایقلی دل هاست قشلاق شما